दास रघुनाथ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहदितो गौड़देव पुष्पवंत चित्र संदतमनिधो नवजलधर विद्युद्यत वर्ण प्रसन्न वदन नयन पद्मचार चंद्रपतंस अलकतिलक भालुकेश वेश प्रफुल्ल भज भज तुमन रे राधिका कृष्णचंद्र तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवन्नं श्रीतवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं जस्वानुभवमखिलश्रुतिसारमेक अध्यात्मतिथितीर्षतं तम अंधं संसारिणं करुणाः पुराणगुह्यं तं व्याससुनमुपयामि गुरुं मुनीनां भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्मे क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे। गिरिधारी कोड़ी हितले कहाँ थे भाई? कहते हैं कोडकमला एटा तो पट्ट महिषी मान विचार केते सुंदर देखो। बंद कर दे ना दरकार स्लो कर दे। पूरा बंद कर दो। पट्टमहिषी माने निजको तुलना करछन्ति पर्वतर से अविचलित भाव। पर्वतर कड़ मूवमेंट हुए ना से स्थिर रुए तार से स्थिर
ଦେଖି ଏମାନେ ନିଜର ସ୍ଥିତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ବି ଆମ ସଦୃଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ କି? ସୁସାନ୍ଧୁଦାହା କରସି ଶୀତବତ୍ ସିନ୍ଧୁପତ୍ନ୍ୟଃ ସମ୍ପ୍ରତ୍ୟପ୍ୟସ୍ତକମଲ ଶ୍ରିୟ ଇଷ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତୁଃ यद्वयं मधुपतेः प्रणयावलोक सप्राप्य मृष्टहृदया पुलकर्षिता स्म मप्राप्य मृष्टहृदया पुलकर्षिता स्म। हे सिंधु पत्नियाँ, सिंधु पत्नी की नदी, सिंधु पत्नी सागर पत्नी होची नदी। हे सिंधु पत्न्या, हे नद्य, हे नदी माने हे नदी, संप्रति ग्रीष्मे सिंधुर मेघ द्वारा अमृत वृष्ट्या जिस्मान नानंदयति बत ओहो कष्टम अत जूयं मृष्टि हृदया हतचितः वयं यद्वत् वयं यथा। कौन कहले संप्रति वर्तमान ग्रीष्म समय नदी देखी कहते पट्टमहिषी कहले हे नदी, हे सिंधु पत्नी, वर्तमान जो ग्रीष्म समय ग्रीष्म प्रभाव सिंधुर मेघ अमृत वृष्टिया, सिंधु मान समुद्र वर्षा करी जिस्मान न आनंदयति, तम मान को आनंद प्रदान करूना कि चेत तुम स्वामी ना। ग्रीष्म पर शुक्ला देख नदी शुक्ला शुष्क अच्छी से शुष्क नदी नदीर जल प्रभाव ह्रासता को दर्शन करी एमाने कहते तमरी हे सिंधु पत्नी माने सागर वर्तमान कौन समुद्र कौन वर्षा करूना कि आनंद प्रदान करूना कि बत कुह ओह कष्ट मत जूयं, यहाँ आमान भलिया तुमर जो कष्ट जूयं तुम जो कष्ट कुह। कहले हृतचिता वयं यथा, आमान को जो चित्त जो हरण होमती इष्ट भर्तु प्रियतम से भर्तु मधुपते श्रीकृष्ण से प्रणयावलोक प्रेम दृष्टि अप्राप्य अलब्ध्वा, आमे माने भी से प्रियतम श्रीकृष्णकर प्रेम दृष्टि वंचित आमे प्राप्त हेन। तुम सागर वृष्टि वंचित आम श्यामसुंदर ठाकुर जी प्रेम दृष्टि कहले पुरकर्षिता स्म अतिकृषा जतस्तथा। आम देख आम पूरा कृष हो कृष मान शीर्ण देह आमर श्रीकृष्णकर प्रेमावलोक आम वंचित होइछु, एथिपाई तांकर विरह व्यथित ही तांकर चिंतन करके आम शरीर पूरा कृष प्राय तुम जमी शुष्क हो सिंधु पत्नी सिंधुकर वर्षा अभाव। कहले शुष्याद हृदय शुष्यंत हृदय जस्यंतस्तथा, तुम जो पूरा हृदय जपरी शुष्क हो जाए सेमती अपास्त कमल श्रिया कमल शोभाहीनस्तथा करर्षिता कृष्णदेहश्च जातः। कमल शोभा दूरीभूत शरीर कृषत्व ये प्रकार। कहले हे सिंधुपत्नी नदीगण संप्रति वर्तमान ए ग्रीष्म काल रे प्रियतम समुद्र मेघ द्वारा अमृत वर्षण तुम मान को आनंद प्रदान करूना कि? ओहो से
आम्माने जेपरी प्रियतम स्वामी श्रीकृष्णଙ୍କର प्रणय दृष्टिर अभाव अतिशय कृशत्व प्राप्त होइअछु से रूप तमମାନଙ୍କର चित्त अपहृत होई हृदय समूह शुष्क कमल सभा दूरीभूत एवं शरीर कृशत्व प्राप्त होइछि। ए प्रकार कहले वर्णना कले प्रत्येक वस्तु देखिकी महिषी मानकर ये चिंतन श्रीकृष्ण विरहर दशा को से चिंतन कर कहीं एने अनाबिल प्रीति कर श्रीकृष्ण प्रति दर्शन रु वंचित माने प्रेम भाजन वंचित होती ये बर्तमान नदी जाक देखी नदीर शुष्कता को दर्शन करी से कहते तमर प्रियतम समुद्र आनंद प्रदान करूना कि वृष्टि वर्षण करी कहले हे सिंधु पत्नी माने बोधे तुम मान बड़ कष्ट तुम भी आम मान शत्रु आमर प्रियतम श्रीकृष्ण स्वामी प्रणय दृष्टिर अभाव आम विरह विच्छेद अच्छु प्रणय दृष्टिर अभाव अतिशय कृशत्व प्राप्त हो आम शरीर भी शीर्ण तुम मान भी से प्रकार चित्त मान भी चित्त भी अपहृत हो समुद्र तुम चित्त अपहरण कर तुम हृदय समय शुष्क हो स्तब्ध हो कमल सभा दूरीभूत हो कमलिनी जो प्रस्फुटित होते सौंदर्य सभा विचरित होता बर्तमान सब शुष्क शुष्क कमल सभा विहीन और शरीर भी कृशत्व प्राप्त हो ग्रीष्म दिन देखियो ना हृदय नदी सब केमती केमती देखा जाए एटा तो स्वाभाविक नेचुरल एटा कि से प्रकृतिर प्राकृत वस्तु को सब दर्शन कर माने अप्राकृत तत्व सहित संबंधीभूत ही विचार कर कृष्ण सहित संबंधीभूत हे सागरेर पत्री नदी समूह संप्रति तुम माने शुष्क हृदय नदी तमें देखा शुष्क हृदय सदृश हृदय कहीं कहला नदी जल प्रभावित होनी हृदय जल प्रभावित हुए हृदय जल किंचित जल रुष्क हो से प्रकार तुम शुष्क हृदय सदृश दृष्टिगोच परिदृश्यमान हो तार कारण कौच शुण अभिलाषित भर्ता भर्ता मान स्वामी अभिलाषित भर्ता सिंधु पत्नी गण जे अभिष्ट सुखप्रद भर्ता यदुपति ताहार प्रणय दृष्टि पाई जेमन आमरा प्रणय दृष्टि ना पाइया वंचित चिंता से रूप तुम मान भी तमर भर्ता होती सिंधु आमरी भर्ता होती यदुपति तमें सिंधु द्वारा सब आनंदित आह्लादित होता वृष्टि वर्षण होता किंतु आज तमरी भर्ता तम प्रति विशेषकर प्रणयावलोकन करूना वृष्टिपात करूना तुम शुष्क हो आम मान की अवस्था से प्रकार आम प्रथम आनंदित आह्लादित होलु प्रेम दृष्टि द्वारा किंतु बर्तमान से प्रेमावलोकन आम अभाव होइछु दर्शन वंचित ये आम भर्ता यदुपति प्रणय दृष्टि पाई आम आनंदित थिलु किंतु बर्तमान से प्रणय दृष्टि आम प्राप्त हो पारनु से तुम मान भाई आम दशा प्रथम स्वामी सुख मिलूला पर पाईना विरह से चिंतन करें समुद्र को देखी नदी शुष्क नदी देखिए कहते तुमर जो दशा आमर भी से दशा प्रथम समुद्र तुम प्रति आह्लाद प्रसन्न होते नदी रे जल पूरा लबालब भरा होता आम भी से पूरा बड़े सुखरे थिलु किंतु बर्तमान तुमर भर्ता पाखर जमी वंचित हो आम भी आमर भर्ता यदुपति मोर वंचित हो भाव केते सुंदर देख हंस स्वागत मासतं पिब पयो बृहंग सौरेहे कथां दूतं त्वं न विदाम कच्चिदज्जितः सुस्त्यस्त उक्तं पुरा किंबा नश्चल सौहृदः
स्मरति तं कस्माद् भजाम वयं क्षौद्रालानय कामदं श्रियमृते शैवैकनिष्ठ स्त्रियां। ଏଥର ମଶା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଖରାଦିନଟା। ଶୀତ ଦିନଟି ନଥିଲେ ବୋଧେ ନେ ମଶା। କ'ଣ କରିବା, ସଂସାରରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆମେ ମଶା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମଶାକୁ ଓଲଟି ଦେଲେ ଶ୍ୟାମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ମଶା କାମୁଡ଼ିଲା ବୋଲି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ସେ ଶ୍ୟାମ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ ବୋଲି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ତ ଅଲଗା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ହେଉଛି ଜଗତର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ସେ ବିଚ୍ଛେଦରୁ କି ମିଳନରୁ ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେବା। ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ନା, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଜଗତର କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି। ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନରେ ତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଯଦିଓ ବିରହ ଦୁଃଖ ମିଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ସେଥିରେ ବି ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ତ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର। କହିଲେ ଅଙ୍ଗ ହେ ଅଙ୍ଗ, ହଂସ ହେ ହଂସ, ସ୍ୱାଗତମ୍ ସ୍ୱାଗତମ୍ ଆଶାତଂ ତବ ସୌଭାଗ ମନମ୍ ଅସ୍ତୁ, ପୟଃ ଜଲଂ ଦୁଗ୍ଧଂ ବା ପିବଃ ସୌରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣସ୍ୟ କଥାଂ ବାର୍ତ୍ତାଂ ବ୍रूहि, ତ୍ୱାଂ ନୂନଂ ଦୂतं ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣସ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାବହଂ ବିଦାମ ବିଦାମଃ। ଅସ୍ତିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଂସକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି। ହଂସ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ, ହଂସ ତ ଖେଳୁଛି ନା, ହଂସକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ହେ ହଂସ ସ୍ୱାଗତମ୍ ଆସତାଂ ତବ ଶୁଭା ଆଗମନମ୍ ଅସ୍ତୁ। ତମେ ଶୁଭରେ ଆଗମନ କରିଛ ତ, ତମେ ଯେ ଆସିଛ ଶୁଭରେ ଆସିଛ ତ। କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କର ଭାବନା ହଂସ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ। ହଂସ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୂତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସ୍ୱାମିନୀ ଆମର ଭ୍ରମରକୁ ଦେଖିକି କହିଥିଲେ କି ରାଧାରାଣୀ ଇଏ ଦୂତରା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତୁ କାଲା ତ ସ୍ୱାମୀ ବି କାଲା, ସିଏ ବି କପଟି ତୁ ବି କପଟି, ସିଏ ବି ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବାରେ ପ୍ରବୀଣ ଓସ୍ତାଦ, ତୁ ତାରି ପାଖକୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇକି ଆସିଛୁ, ତୁ କାହିଁକି ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବୁନି? ଏଇ ପ୍ରକାର ଭ୍ରମର ସବାଇ ଗୁଞ୍ଜନ କରେ। ତାକୁ ଦେଖି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାବ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଂସକୁ ଦେଖି ପଟ୍ଟମହିଷୀ ଭାବ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛି ତମେ ଶୁଭରେ ଆଗମନ କରିଛ ତ। ପୟଃ ଜଲଂ ଦୁଗ୍ଧଂ ବା ପିବଃ ସୌରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣସ୍ୟ କଥାଂ ବାର୍ତ୍ତାଂ ବ୍रूहि। ପୟଃ ମାନେ ଜଲଂ ଦୁଗ୍ଧଂ ବା ପିବ, ପାନ କର, ଜଳପାନ କର ବା ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କର। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତାପରେ କ'ଣ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାଂ ବାର୍ତ୍ତାଂ ବ୍रूହି, ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ କଥା କୁହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ହେ ହଂସ ତମେ ଶୁଭରେ ଆସିଛ ତ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳପାନ ଦୁଗ୍ଧପାନ କର, ଆମକୁ କୁହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କୁହ। ଏଇ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ, ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହେଁ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଆମର ହେଇଛନ୍ତି ଖନ୍ତାପଡ଼ାରେ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆ କଥା। କ'ଣ କରିବା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ପରିଚୟ। କଥା ଶୁଣିଲେ ମିଳିବ ଗୋଟେ, ଆମେ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆସିବ ଆମର। କଥାରେ ଏତେ ଚମକ ଅଛି, ଯେତେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଅନ୍ତରକୁ ପୁରା ଆକର୍ଷଣ କରିବ। କାରଣ ସେ ସର୍ବାକର୍ଷଣୀୟ କୃଷ୍ଣ। ଆମର ସଂସ୍କାର ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ, ଗୁରୁବର୍ଗ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଦେଖିବ ଦୁନିଆ ତମ ପାରେ ହାରିବ। ଯେଉଁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ସମସ୍ୟାରେ, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ବିପଦରେ, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦୁଃଖରେ ମନ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ରହୁଛି, ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପାଇବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆସିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତର ଗୋଟେ ଅଭୟ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଦେଖିବ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ତୁମେ ନତମସ୍ତ ହେବନି, ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବନି, ଆଉ ଆସିବ ଗୋଟେ ଭଗତ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ। ଆମର କ'ଣ ଭଜନର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମର ଆସିନି, ଭଜନର ରସ ଆମେ ପାଇନି, ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ସମସ୍ତେ। ଯେଉଁମାନେ ଅହର କଥା ଶୁଣିବେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ,
ସେ ଶକ୍ତିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କାହିଁକିନା କଥାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ହରିକଥାର। ହରିକଥା ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ। ହରିକଥା ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସବୁବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଯୁବକ ଭଳିଆ ଥିବ, ଉଦ୍ଦାମତା ଥିବ ସେଥିରେ, ଉଦ୍ଦୀପନା ସବୁ ଆବେଗ ଥିବ ସେଥିରେ। କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ପ୍ରକାର, ନବଯୌବନ ସେ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ବି ସେ ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବି ସେ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର, କଥା ଶୁଣିଲେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। କଥା ଜଣେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନ ଯିଏ ଜନ୍ମରୁ ଆସିଛେ ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରି ରହୁଛେ, ଆମେ ସେଥିରେ ହସୁଛେ କାନ୍ଦୁଛେ। ସଂସାର ଭୁଲିଯିବ ହେ, କଥାରେ ଏତେ ମଜା ଅଛି। ଦେଖୁନୁ ପାଗଳି ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ବ୍ରୁହି, ତାଙ୍କରି କଥା କୁହ, କୃଷ୍ଣ କଥା କହ, କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗାହ, ନା କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ କଥାର ସେ ସଦା ମତର ହୋ, ବା ହରି କଥା କହ, ହରି ଗୁଣ ଗାଅ, ହରି କଥାର ସେ ସଦା ମତର ହୋ, ଗାଅ ନୀତି ନୀତି ହରି କଥା। କ'ଣ? ହରି କଥା ଗୀତି ଗାଅ ନୀତି ନୀତି, ଆର କ'ଣ ଗୀତି ଗାଅ ନା। କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ କର, କିନ୍ତୁ ଆଉ କୌଣସି କଥା କୁହନି। ଜଗତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥା ଛଡ଼ା ବାକି ସବୁ କଥା ବ୍ୟଥା ହିଁ ବ୍ୟଥା। ସେଥିରେ ତ ଟେନସନ୍ ଅଛି। କିଏ କହୁଛି କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା ବୋଲି, ଯିଏ କହୁଥିବ ଯେ ପାତ୍ର ନଥିବ, ପାଖଣ୍ଡିଟା ହେଇଥିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। କଥା ଅମୃତଂ କହିଲେ ପରା। କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥା କୁହ ବ୍ରୁହି ତ୍ୱଂ ନୂନଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତମକୁ ଦୂତଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ବାର୍ତ୍ତାବହଂ ବିଦାମ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୂତ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ବରଣ କରୁଛୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୂତ। ଅସ୍ତିତଃ ଅଜିତଃ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିଏ କିଏ ଜୟ କରିପାରନ୍ତିନି, ଅଜିତ କୁହାଗଲା। ସେ ଅଜିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱସ୍ତି ଆସ୍ତେ, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ପଚାରୁଛନ୍ତି। କଶ୍ଚିତ୍ କିଂ ସୁଖ ନ୍ୟସ୍ତେ, କି ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି କି? କିଂ ସୁଖ ସୁଖେ ନ ଆସ୍ତେ, ସେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ଚଲ ସୌହୃଦ ଚଲଂ ସୌହୃଦଂ ଯସ୍ୟ ସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନ अस्माकं ପୁରା ଉକ୍ତଂ ପୂର୍ବଂ ରହସ୍ୟ ଉକ୍ତଂ ସ୍ମରତି କିମ୍ବା। ସେ ଯେ ଆମର ସୌହୃଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂର୍ବ ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ତ? ଠିକ୍ ଗୋପୀମାନେ ନନ୍ଦ ବାବା ଯଶୋଦା ଯେମିତି ପଚାରୁଥିଲେ, ଏଇ ସେ ଏମିତି ପଚାରୁଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ? ନନ୍ଦ ବାବା ଏମିତି ପଚାରିଥିଲେ ନା ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ, ଯଶୋଦା ଏ ପ୍ରକାର ପଚାରିଥିଲେ। ସେ ଆମକୁ ମନେ ରଖୁଛି ତ? ନନ୍ଦ ବାବା ଭାବଟା ବଢ଼ିଆ। କହିଲେ ହେ ଉଦ୍ଧବ, ତମେ ତ ତାରି ସଖା, ତମେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଆସିଛ, ସେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିছে ନା? ସେ ଆମକୁ ମନେ ପକାଉଛି ତ? ଦେଖ ତାକୁ କହିଦିଅ, ସେ ମନେ ନ ପକାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ, ସେ ଭଲରେ ଅଛି ତ କୁହ। ଆଉ ତାକୁ କୁହ ଥରେ ଆସୁ, ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନ ଆସୁ। ଏ ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତାରି ପାଇଁ ରଖିଛି ନା ମୁଁ, ତାକୁ କହିଦିଅ ଏ ଯେତେ ସବୁ ଗୋ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଏ ଜମି ବାଡ଼ି ଯାହା କିଛି ରହିଛି ବୃନ୍ଦାବନ ତାରି ହିଁ। ଆସି ତା ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ତଦାରଖ କରୁ, ତା ସମ୍ପତ୍ତିର ଟିକେ ସୁରକ୍ଷା ନେଉ। ଯଦି ସେ ଇଚ୍ଛା ଏଇଠି ରହିପାରେ, ଯଦି ଇଚ୍ଛା ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇପାରେ ମଥୁରା। ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆର୍ଦ୍ର ହୃଦୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ କି ପୁରା ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କ ଦେଖ। କହିଲେ ଆରେ ଉଦ୍ଧବ, ମୁଁ ତ ତାକୁ ତ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନି। କେମିତି ଭୁଲି କୁହ? ଏଇ ଘରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଏଇ ଘରେ ସେ ନାଚିଛି, କୁଦୁଛି, ଖେଳିଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ତାରି ଆସବାବପତ୍ର, ତାରି ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ତାରି ଯେତେ ସବୁ ଖେଳନା ସବୁ ରହିଛି। ଘର ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ବାନ୍ଧିକି ରହିବି ମୁଁ? ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ପଳାଏ ଯମୁନା କୂଳକୁ। କିନ୍ତୁ ଯମୁନା କୂଳରେ ତାଠୁ ତଦ୍ରୁପ, ଯମୁନାର ସଲିଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖି ସେ ହିଁ ବିଚରଣ କରୁଛି ତାର ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଳ ବିହାର କରୁଛି ସେ। ସେଇଠି ମନ ଆହୁରି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତାକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ, ବିସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ କେଉଁଠି କଦମ ବୃକ୍ଷକୁ। କଦମ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରୁ ଦେଖି ସେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣ୍ଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ବଂଶୀନାଦ କରୁଛି ସେ। ସେଇଠୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବିସ୍ମରଣ କରେ ମୁଁ ଯାଏ ଯେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତଳିହଟକୁ, ସେଇଠି ତ ସେ ପୁରା ଖେଳକୁଦ କରେ। ମାନେ ବ୍ରଜରେ ଏମିତି କୌଣସି ଧୂଳି ନାହିଁ, ଅଣୁ ପରିମାଣ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଉଦ୍ଧବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ପ୍ରତି ଅଣୁପୂରଣରେ ତାରି ସତ୍ତା ହିଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତମେ କୁହ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ନନ୍ଦବାଙ୍କର ଭାବ।
ये भाव कौन आमर आसो संबंध नहीं आमर मरीगला किए लोकड़े ताप दी घड़ी काउचे भूली जाऊे यही हूँ स्वार्थ आमर संसार संसार सहित संबंध रही तथा आम भूली जाऊे किंतु ये तो परमार्थ संबंध नित्य संबंध श्रीकृष्ण सहित आम संबंध नित्य जगतर संबंध टेम्परारी छाड़िए कई क्या अपेक्षा करते किंतु भगवान सहित संबंध से अपेक्षा कर आज पर्यटन आमको भितर अच्छा सी आमर अपेक्षा कर दिन ना दिन पाक जावा मन पकया तांकर सेवा करिया तांकर कीर्तन करिया दुर्दैव दुर्भाग्य जीव मैंने एक कथार महत्व बुझंती खाली जड़ बुद्धि का आश्रय करी इंद्रिय सुख को तुच्छ इंद्रिय सुख में प्रमत्त हो खाली भौतिकवादी हो जाती समस्ते किंतु जो मानकर अंतर्करण शक्ति जागृत होना सत्संग द्वारा सद्गुरु द्वारा से बुझीपारे संबंध केते घनिष्ठ केते निबिड़ केते शाश्वत सनातन संबंध है से महात्मा पड़ी रोचन मला मृत्यु पर्यंत शेष मुहूर्त पर्यंत गुरु वैष्णव अनुगत रहीकि गाड़ी माड़ खाई जहाँ कि भर्सना सहीकि सब निंदा लोकंर सह निंदा सह कर भगवान को भजन कर तार कारण कौन बोका कि से माने मूर्ख मैंने अच्छी ना से आनंद पाँच कौन चलती बंद करना कि बंद कर कौन कौन करिया पूर्वं स्मरति किंबा स्मरति किंग से प्रकार पटम से कहते हे हंस तें बर्तमान को सी आमको मन पकाउछन्ति ना आम जगत पचारने कि किए क्या प्रीति थी कहे ना से आमको मन पकाउछ ना फोन रे कही दौचे ना भाई मन पड़ुछि ना ना केते दिन मन पकईदेल फोन रे कहूछ ना बहुत दिन पर फोन कले आज केमती वर्षा है बोधे सूर्य उदय हेले मन पकईले बहुत दिन पर ये मन पकड़ा रही गोटे जगत धारा गोटे किंतु श्रीकृष्ण मन पकड़ा दरकार भगवान ठाकुर जी से मन को मन पके जो माने श्रेष्ठ भक्त भक्त तो भगवान को मन पकाए सब बड़े मना ना ये तो धारा यहाँ भक्त तो भगवान को मन पड़ो किंतु ठाकुर जी मन पकड़ा दरकार एमती भक्त हुआ दरकार भगवान हमको मन रखिए ये प्रकार तैयारी हुआ दरकार क्या मन रखिए जे जे सबकिछ कर ठाकुर जी जार प्रत्येकटा क्रिया भगवान पाखे निवेदित हो गई है जहाँ भी करूँ संसार परिचालना करूँ भजन भगवान के ऊपर निर्भर करी अनासक्त होकर अनुराग युक्त है केवल संपूर्ण भगवान प्रति अनुराग युक्त है जो माने सेवा परिपाटी करती ठाकुर शरणागत होती भगवान मन पकाती हाँ खाली ऊपर ऊपर संपर्क रखा केमती अच्छे मंत्री आज एमएलए मंत्री पास जाऊनी कि जमी लोक जाक भोट दे थे केवे दरकार पड़े जाऊँ सार टे बुझुता आम कथाटा सी बुझु नौ अलग कथा सेमती भगवान पाक आम भक्त मैंने केवे गोटे गोटे आसा कथा गोटे एकादश दिन अन्य दिन गोटे सेमती ना नित्य संबंध सहित संबंध नित्य आमर सब आसा दरकार सब दर्शन करिया दरकार तांकरी कथा शुणा ये प्रकार कले धीरे धीरे सहित संबंध आम नित्य रही सद्गुरु भी आश्रित होचे हरिनाम भी प्राप्त होती आमको आमको जब मिली प्रसाद भी सेवन करचे ऐश्वर क्रियाटा अनुभव हम प्राप्त हो आम लाभ अनुभव करें जे वास्तव सहित संपर्क आमर निबिड़ता रही आम कौन आमर बुद्धि बर्तमान बहिर्मुख होमर बुद्धिटा बहिर्मुख होते बाह्य चाक्षुष आमको बहुत भल लगे संसारटा जोटा कि अनित्य कहुई नित्यटा को आमको बुझीपारने सकाले गीतार पढ़ुले ना कौन कहते तामसिक बुद्धि कहगला राजसिक बुद्धि ये सब बुद्धि कहुला जो माने करो अवास्तव कह जया धर्म अधर्म च कार्य अकार्य अयथावत प्रजानाति बुद्धिशा पार्थ राजसी राजसी बुद्धि ताको कहगला जो माने धर्म कौन अधर्म कौन जानते जो माने कार्य कर्तव्य कौन अकर्तव्य कौन जानते जो माने जानते सत्य सत्य को असत्य बोले सत्य को असत्य बोली मानती असत्य को सत्य बोली कहती अधर्म को धर्म बोली कहती धर्म प्रकृत धर्म को परित्याग करती यही हूँ तामसिक बुद्धि लोक मान विचार राशि बुद्धि लोक मान विचार बुझल जो मैंने जानती सात्विक बुद्धि जो मान बंधन कौन मुक्ति कौन जो जानती शास्त्र निर्देश को जी मानेनी ताकू कहगला बंधन सेटा ही बंधन बंधन मोक्षं चजावेति बुद्धि सपार्थ सात्विकी नहीं कौन
बंधन कौन मुक्ति कौन को जे जाने ता बुद्धि की सात्विक बुद्धि कहगला। आ बंधन क्या कहला जो मैंने शास्त्र निर्देश को न मानिक कर्म करटा ही बंधन, कि जो मैंने शास्त्र निर्देश मानि कर्म कर मुक्तिर कारण हम। ये प्रकार शास्त्र के पढ़ुची ना शुणुची जी जानुची से करुची किसी लोग। फोन पड़ा ना संसार छाड़बनी लगी रही पूरा। कहले क्षुद्र क्षुद्रस्य दूत क्षुद्रस्य दूत वा क्षुद्रस्य दूत मान अति क्षुद्र हंसरा दूत छोट कहते वयं कस्मात् केन हेतुना तं श्रीकृष्णं भजामः कामार्थम हृष्यति जुष्मनीति चेदो इति। कहले हे हंस तुमर सुखरे तमे सुखरे तमार सुखे आगमन होइछे तो तमे सुखरे आगमन करिछ तो। एमान भावुଛନ୍ତି हंस श्रीकृष्ण पाखु आछंती कहले संप्रति दुग्धपान कर एवं श्रीकृष्णकर वार्ता कुह आमे माने तुमको ताहारी दूत बोली जानी पारिछु। से सुखरे अछंती कि आममानकर पूर्वकालीन गोपनीय वचन ताहार मन अच्छी तो पूर्व जो गोपनीय कथा से आम सहित आस्वादन करथिले आदान प्रदान होउथला से कथा तांकर मन अच्छी तो। हे क्षुद्र वार्तावह आम मैंने कौन पाई तार सेवा करूँ आमरा कि जन्य तार सेवा करूँ आउ थे कहते आम कौन पाई तार सेवा करूँ। कस्मात् केन हेतुना तंग श्रीकृष्ण भजामह तार कौन पाई आम सेवा करूँ कहीं ना जदि रतिर जन्य आमादि के आह्वान करियाछेन ठीक है जदि तुम कहना ना से रति प्रतिक्रिया करने विहार करने प्रीति सहित तुमको से आह्वान कर मैंने कहते प्रिय मृते देख ताहले लक्ष्मी आमादि के वंचिता करिया एकाकिनी ताहार सेवा करें से लक्ष्मी के परित्याग करिया केवल मात्र से कामप्रद प्रियतम के एखाने आनयन कर। अभिमान कहते आम कहीं सेवा करूँ से तो लक्ष्मी से तो विलास कर लक्ष्मी की परित्याग करी लक्ष्मी तांको सेवारे बर्तमान अच्छा लक्ष्मी की परित्याग करी तुम कौन तांको आम आगमन कर नहीं आसब तेणु रतिर आमको आह्वान कर जो लक्ष्मी आम मान को वंचित करी आम मान को परित्याग करी वंचित करी एकाकी तार सेवा करती से लक्ष्मी को परित्याग करी केवल मात्र से कामप्रद प्रियतम को एठा को नहीं आस। जदि बोल लक्ष्मी ताहार प्रति एकनिष्ठ चित्त बोली ताहार परित्याग असंभव ताहले स्त्रीगणकर मध्य एकमात्र से ही कि एकनिष्ठ चित्त आमरा कि से रूप नहीं भावना जदि कह हंस हे दूत तुम कह ना लक्ष्मी एकनिष्ठ अच्छा लक्ष्मीकर निष्ठा रही ठाकुर जी प्रति जे तुम कह ताहले ननुसा ताद निष्ठा कथं परिहर्तु ताहले कहते सी ही कौन ब्रह्मांड एकमात्र स्त्री जी के एत निष्ठा प्राण आउ कौन के निष्ठावान नहांती ये हूँ पट्टमहिषी मानकर विचार किंतु गोपी मान विचार एमती नाला जो ठाकुर जी महाराज स्वामिनी की धरी चलले कि दूर एम खोजुंट गोपी मैंने देखिले चरण रज देखाला घास चरण अनुसंधान कर देखिले किसी दूर देखिले श्यामसुंदर चरण एम जानते श्यामसुंदर चरणटार चिन्ह कौन देखिले श्यामसुंदर चरण देखुं घास उपर पड़ी खुशी अनुसंधान कर देखला दीटा चरण पड़ी दीटा चरण ना
हाँ दीटा चरण पड़े ये। तापर कि दूर पर देखिले देखिले जे से चरणटा दबी जाइए तार तो श्रीकृष्ण जन क्या बोझ धरिकी जाइछन्ति बोझ धरी जाइछन्ति एटू अनुमान कले निश्चय आम भितर कौन से गोटे गोपी को जे कि सर्वश्रेष्ठ गोपी ताकू धारण करी से दौड़छन्ति बोधे आमरी अंतराल रे एमाने वास्तव ठाकुर जी सामनी को सहित दौड़ले किंतु यही गोपी माने माच्छर्य परायण ही नांती एमाने परस्पर कहते देख सखी आम भी कृष्ण प्रेयसी आम भी प्रीति करूँ किंतु आम मान भितर प्रकृति आज से महिषी गोपी जहाँ सहित समस्त व्यवहार कर निश्चित रूप से बहुत तपस्या कर निश्चित रूप से पूर्वजन्म कौन सी स्वीकृति अच्छी नले एत गोपी मान को परित्याग कर श्याम सुंदर एकाकी सहित विलास करने प्रति माने प्रस्तुत होती तेणु एम प्रति माच्छर्य भाव ही ना परंतु प्रति प्रशंसा कर मथुरा चलला श्याम ठाकुर जी ब्रजर गोपी मैंने बसी चिंता कर देख देख सखी आज सूर्योदय आम मान सबुठ विपद नहीं आस दुखद आज किंतु आज सूर्योदय गोपी मान भाग्य का उद्भाषित हम ए मथुरावासिनी मानक से माने श्याम सुंदर सहित विहार करिए मुखारबिंद अवलोकन करिए चरण चिंतन करिए सहित विहार करिए निश्चित रूप से माने बड़ तपस्वी होते तपस्विनी होते से पूर्वर किसी एमती तपस्या कर विधाता तांकर सपक्षर अच्छे आज मिलन होची जार वीर आम मर्मांतुत अवस्था मानकर आज सी से मथुरावासी मानकर करतलगत एम माच्छर्य ब्रजर गोपी मानकर माच्छर्य भाव ना किंतु पट्टमहिषी मैंने कहते से लक्ष्मी कौन एका स्त्री जी की निष्ठावान आ संसार आउ कौन कहीं ना निष्ठावान यही हूँ पट्टमहिषी आ गोपी मान भर तफात बुझल गोपी मानकर एकमात्र निष्ठा रोचे श्याम सुंदर प्रसन्नता तेणु गोपी मान कहले हे श्याम सुंदर भले तुम आमको भूली जाओ दुख ना आमको स्मरण न कर कि आमर दुख ना कि तुम प्रसन्न रहो महाराज तुम जो रोच रुह खुशी रुह यही हूँ अनाबिल प्रीतिर लक्षण ये जो निजर सुख बोली किसी ना गोपी मानकर निजर इंद्रिय सुख नाला ये तो गोपी मान श्रेष्ठ कहुई भजन भक्ति मार्ग श्रेष्ठ से माने उद्धव भाया बृहस्पति शिष्य चरण रेणु को प्रार्थना कले वंदे नंद ब्रज स्त्रीण पाद रेणुम अभिघ्नस यासंग हरि कथोद गीत पुनाति भुवन त्रय शेष देखिले गोपी मानकर जो श्रीकृष्ण को प्रति जो प्रीति ना ये प्रीति से जीवन के भावी नथिले सी कहले एमती प्रीति करा जाए श्रीकृष्ण प्रति तो चरण जो प्रार्थना कले सामर्थ्य है उद्धव जी गोपी मान को प्रणाम करे गोपी मान चरण रेणु को प्रणाम कले कहले जहाँ मुख निसृत वाणी द्वारा त्रिभुवन पवित्र होती जो गोपी मैंने अहर कृष्ण कीर्तन कर भले विरह व्यतीत गोपी गीत गान करूँ किंतु त्रिभुवन आज पवित्रीभूत होती से ब्रजांगना मानकर चरण धूलिक से प्रार्थना कले एत बड़ विद्वान कृष्ण सखा उद्धव जी गोपी प्रेम आमर गौड़ीय धारा होची गोपी प्रेम आम मानकर धारा महाप्रभु धारा होची आम भी सर्वस्व सब सुख त्याग करी ठाकुर जी को प्रसन्नता करिया यही हूँ वैष्णव धारा किंतु जी जानी से करे जो मैंने जानू ना कौन बुझे ठाकुर जी को प्रसन्नता दरकार आमर जी सामर्थ्य अच्छी जी योग्यता अच्छी जी समय मिलूँ जार जी से अनुसार ठाकुर जी को प्रसन्नता करिया दरकार कले ही धीरे धीरे आम भितर जो सहित नित्य संबंध अच्छी प्रकट उद्भूत हम ताहले बुझीपर आनंद कौन ना भजन आनंद मिलूनी ना हरिभजन आनंद से माने पाती जो माने लाइन रही था लाइन च्युत होती कौन बुझे कि बुझे जाने कहे घरे बस उसी मत भजन हो जोड़ी थे भजन हो महामूर्खर परिचय संबंध ही ना गुरु सहित वैष्णव सहित साधु सहित ठाकुर सहित अपात्र को पात्र कले जहाँ ये अवस्था चाह जन्म जन्मांतर दुख दूर हो कम बड़ कथा कि करोड़ करोड़ जन्म धरे पशु पक्षी कीट पतंग होगी आसचे विप्र शूद्र पुरुष स्त्री केते जन्म धरी आसचे केते एमती जगत रे कौन सी निंदित कर्म ना ए प्रकार कौन सी गहित कर्म ना ए प्रकार कौन सी अश्राव्य कथा आम कहने न कहीचे एसरा कौन से अमेध्य ना आम जहाँ न खाइचे
ଜଗତରେ ସବୁକିଛି କୁଚ୍ଛିତ କର୍ମ ଆମେ ସବୁ କରୁଛେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ। କାହିଁକିନା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆସିନି, ଆଗରୁ କେତେ ଜନ୍ମ ବିତିଛି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସବୁ ନାଟକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ସହଜ? ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବୁଝିଛନ୍ତି କଥାଟାକୁ ସେମାନେ ଭଜନ କରିବେ। ସେମାନେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧରେ କର୍ମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ସେଥିପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଯୁକ୍ତ ହେବେନି ସଂସାର ପ୍ରତି। ବରଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ନିଜର ଜନ୍ମଜନ୍ମର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆବାହମାନ, ଯେଉଁ ସଂସାର ପ୍ରତି କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ଏତିକି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅମୃତତ୍ୱକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭଜନ କରନ୍ତି। ଭଜନ ମାର୍ଗ ଏଇଟା। ଏଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ସୁଖ ନାହିଁ କ'ଣ? ଖାଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି? ଆମର କ'ଣ ଭଗବାନ ଯିବା ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଆମେ କ'ଣ ଖାଇପାରିବାନି କି ବାହାରେ ଯାଇକରି? ନା ଆମକୁ କ'ଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫ୍ୟୁଜିକ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି? ଆମେ କ'ଣ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଆଟେଣ୍ଡ ହେଇପାରିବାନି, ଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବାନି? ନା ଆଉ କୌଣସି ବିହାର ବିଳାସ କରିପାରିବାନି ସଂସାରର? ନା ଏମିତି କେତେ କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ମହାତ୍ମାମାନେ? ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହେତୁ ସଂଯତ ଏଇଥିପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି, ତାই ଜାଣନ୍ତି ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ପରିଣାମ ଭୟାବହ, ଆ ଦ୍ୱାରା ପରିଣାମ ବଡ଼ ଭୟାବହ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ବୁଝିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ହିଁ ଦରକାର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ ହିଁ ଦରକାର, ସେଦିନ ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ନା ମୋ ଜୀବନରେ ଭଜନ ହିଁ କରିବି, ଭଲେ ମୁଁ ସଂସାରରେ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରକାର କି ଗୃହୀ କି ତ୍ୟାଗୀ ସମସ୍ତେ ହରିଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହରିଭଜନର ମୂଳ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ବିନା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ହରିଭଜନ ହେବନି। କଥା ଯିଏ ଶୁଣିନି ତାର କେବେ ଭଜନ ହେବନି, ବୋଲେ ସେ ଯେତେ ଜପ କରୁ କିଛି ଜପର ଆସ୍ୱାଦନ ହେବନି। ହରିକଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର। କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ, କାହିଁକିନା ନାମଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇଟା ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର। ଆମେ ଯାହା ହରେ କୃଷ୍ଣ କରୁଛେ ଠିକ୍ ମନା ନାହିଁ, ଆକୁ ହରିନାମ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯଦି ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଯାହାର ନାମ କରୁଛେ ତା କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ଜାଣିନଥିବା, ତା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ନଥିବା, ତା ବିଷୟରେ କେଉଁ ଧାରଣା ନଥିବ, ତାକୁ ଡାକିବା, ଆନନ୍ଦ ଆସିବ କି? ଛୁଆଟା ମା ମା ଡାକେ, ତା ଡାକ ଭିତରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଛି, ତା ଡାକ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଗୋଟେ, ସେ ମା ଡାକିଲେ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣେ ଏ ମୋର ମା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡାକିଲା। ବାପା ଡାକେ, ସେ ଜାଣିଲେ ଏ ମୋର ବାପା, ତାର ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି, ଧାରଣା ଆସୁଛି ଏ ମୋର ବାପା, ଏ ମୋର ମା। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ପରସ୍ପର ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ତା ଡାକରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମୋହିତ ହେଇଯାନ୍ତି, ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଡାକୁଛେ, ଯେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛେ, ହରେ ମାନେ ରାଧାଣୀ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜାଣିବା କେମିତି? ଶୁଣିଲେ ସିନା ହେବ, ନ ଶୁଣିଲେ କେମିତି ଜାଣିବା? ହାଲେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ, ଚାଲିଛି ସମୁଦ୍ର। ଶୁଣିବ ଯେତେ ଦେଖିବ ଧୀରେ ଧୀରେ କାନ୍ଦିବ, ହେ ମାର୍ଗ ଏମିତି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବ। ଜଗତ ତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଏଠି ତ ପ୍ରେମରେ କାନ୍ଦିବ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଅଲଗା ବସ୍ତୁ, କନ୍ଦେଇ ଦବ ତୁମକୁ ପୁରା। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସିନା, ପଟ୍ଟମହିଷୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। କହିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବିଚାର। ଏଇ ହେଉଛି ବ୍ରଜ ଭାବ ଆଉ ପରକୀୟା ଭାବ, ଏଇ ଆମର ସ୍ୱକୀୟ ଭାବ, ପରକୀୟା ଭାବ। ଏମାନେ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଂଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥା କହିଲେ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, ବେଲବନରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତ ନାଗପତ୍ନୀ ମାନେ କହିଲେ, ୟଦ୍ ବାଞ୍ଛା ଶ୍ରୀ ଲଳନାଚାର ତପ, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଚରଣ ଧୂଳିକି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତପସ୍ୟାରତା। ଆଜି କାଳିଆ କ'ଣ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା, ପୂର୍ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଥିଲା, ତା ମସ୍ତକରେ ଠାକୁରଜୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଚରଣରୁ ଧୂଳି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ କମଳିନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୈକୁଣ୍ଠେଶ୍ୱରୀ ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଠାକୁରଜୀ କାଳିଆର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଚରଣ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଓହୋ ଭାଗ୍ୟ। ଏ ପ୍ରକାର ନାଗପତ୍ନୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଖି। ଭଜନ କରେ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା କରିବେ। ମା ଧୋ ପରା, ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଧୋ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସିଏ, ବୁଝିଲ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତି ହରିନାମ କରିବ ଦେଖିବ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ହେଉନି ଠିକ୍ରେ, କାରଣ ସେଇଟା ଆମର ହେଉନି। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ବିକଳ୍ପ ମାର୍ଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛେ ଆମେ। ବାସ୍ତବରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବ ନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଉ ଯେତିକି କରୁଛେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଫଳ, ମନା ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ଆମର।
ଆଶା ବେଶୀ କଲେ ବାମନ ହେଇକି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଶା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ହେବ କି? ନା କ'ଣ? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଭେଲ୍ ହେଉଛି ସାଇକେଲ ଯିବା, ଲୁନାଡ଼ି ଚଢ଼ିବା। ଆମେ ଭାବିବା ମୁଁ ଭଜନ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି କାହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଭାବିଲେ ଠାକୁରକୁ ଟେନସନ୍ ଦେବା କଥା, ସେ କେଉଁ ଅମ୍ବାନୀ ଫାନି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କହି ଆଣିଦେବେ, ନ ଅଲଗା କଥା। ଆମର ତ ସେ ପୁରା ଯୋଗ୍ୟ ବି ନାହିଁ, ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୋଲି ମରିବା କଥା ଆଶା କରିକରି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଲେଭେଲ୍ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ। ବେଶୀ ଆଶା କରିବନି, ଯଦୃଚ୍ଛାକ୍ରମେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ରହୁନା କାହିଁକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭରସା କରିବ, ଭଜନ କରିବ, ଦେଖିବ ଠାକୁରଜୀ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବେ। ସେ ପାଳନ କରିବେ ଆମ ପରିବାରକୁ, ଆମ ସମାଜକୁ। ଦୁନିଆକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱମ୍ବର, ସେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପେଟକୁ ସେ ପାଳନ କରିବେନି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେଠି ହେଲା ଅସୁବିଧା। କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି। কোনো একটি হংসকে দূত কল্পনা করিয়া মহিষীগণ কହୁଛନ୍ତି, হে হংস, ତମେ ସୁଖରେ ଆଗମନ କରିଛ ତ, ଆସ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କର। ହେ ଅଙ୍ଗ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ବୋଲ। ଦୁଗ୍ଧ ପଛେ ପାନ କର, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କଥା କୁହ, ହରିକଥା ହିଁ କୁହ। ହରିକଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଗଳ ଏମାନେ। ସେଦିନ କୁହାଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ, ତାପରେ ଶ୍ରବଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପ ହେଉଛି ଦର୍ଶନ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଯଦି କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ଆସ ମୋ ପାଖକୁ, ତାହେଲେ ମହାମୂର୍ଖ କିଏ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା କଥା ଯିଏ ଶୁଣିନଥିବ ଗୁରୁବର୍ଗ ମୁଖରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିନି କି ଦେଖେଇ ପାରିବନି। ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ଠକ ସେମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନ, ତାପରେ ଅନୁକୀର୍ତ୍ତନ, ତାପରେ ଧ୍ୟାନ, ତାପରେ ଏ ଶ୍ରବଣ, ଅନୁକୀର୍ତ୍ତନ, ଧ୍ୟାନ, ତାପରେ ଦର୍ଶନ। ସ୍ତର ତର ଅଛି। କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଯତ୍ ଶୃଣୁତାଂ ରସ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱାଦୁ ସ୍ୱାଦୁ ପତେ ପତେ। ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ନା ଏ କଥାରେ। ଏ କଥା କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୋଷଣକାରୀ କଥା ନୁହେଁ। ଏ କଥାରେ କୌଣସି ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପକ କଥା ନୁହେଁ। ଏ କଥା କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କଥା ନୁହେଁ। ଏ କଥା ହେଉଛି ଆତ୍ମପ୍ରସନ୍ନତାର କଥା। ଇଏ ଆତ୍ମପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଉନ୍ମେଷ କରିବ। ଇଏ ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ, ଇଏ ହରିକଥା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମର ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସଂସ୍କାର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କଥାର ଶକ୍ତି ଏତେ, ଯଦି ଶୁଣିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର ସତସିଂହର ବଳ ଆସିଯିବ। ସେ ଶକ୍ତି ନିର୍ଭୀକ ହେଇଯିବ। ସତେ ଲୋକମାନେ ପଇସା ଥିଲେ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ। ସଂସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶା, ପଇସା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଚାଲି, ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗୀ ସବୁକିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଦେଖାଗଲା ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ପଇସା ଥିଲେ ବି ଯେମିତି, ପଇସା ନଥିଲେ ବି ସେମିତି। ଏଇ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତର ବିଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମିତି ହେବା ଦରକାର। ପଇସାର ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଜନର ଗୋଟେ ଏତେ ଚମତ୍କାର ରହିଛି, ସିଏ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ ଆଉ। କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ, କାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ପରିବାର ହେଉ, ସଂସ୍ଥା ହେଉ, ସମାଜ ହେଉ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଯଦି ଜଣେ ଯଦି ଭଜନ କରିବ ନା, ଗୋଟେ ଯୌଥ ପରିବାର ମାନଙ୍କ ଅଛି, ସେ ପରିବାର ଜଣେ ଖାଲି ନିଷ୍ଠାରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭରସା କରୁ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ନ ହେଇ ଖାଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ମାଧବୀଙ୍କୁ ଜାପଡ଼ିକି ଧରୁ, ଦେଖିବ କେବେ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସେଠି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଅସୁବିଧା ଆସିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇ କିଏ ଫୁଟପାଥକୁ ଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ପାତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆଶ୍ରା, ଦେବତାମାନେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଜୀ ନୁହଁ, ସେ କୃତଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭଜନ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଶରଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଲେ କ'ଣ ନ କରିବେ? କ'ଣ କରିବା? କହିଲେ ଦେଖ ଅଜିତ ଭଗବାନ କୁଶଳେ ଅଛନ୍ତି ତ। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଜିତ ଯିଏ ତାଙ୍କେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ। ଯଦି ବୋଲ ଆପନା ଦିକେ ଛଡ଼ା ତିନି କି କରିବା ସୁଖୀ থাকিবেন। ସେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପାଖରେ କହିଲେ, ଯଦି ହଂସ କହିବ ଆରେ ପଚାରୁଛ ସେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ହଂସ କହୁଛି ନା କେମିତି ଖୁସି ରହିବ, ତମମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ସେ ଖୁସି ରହିପାରିବେ? ଯଦି କୁହ ଆପଣମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ସେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ, ତାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପୂର୍ବେ କହିଛନ୍ତି ତମାଦେର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଣୟିନୀ
ଗୃହିଣୀ ଗୃହ ସକଲେ ଦେଖିନା। ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଦୂତ, ଠାକୁରଜୀ ବଡ଼ ମାନେ ଇଏ ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ କଥା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ଆଜିକାଲି ରସିକ ପ୍ରେମିକମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଏମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରେମିକ ନୁହନ୍ତି ଆଜିକାଲିର। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମିକ, ରସିକ, ରସରାଜ, ନଟନାଗର ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ସିଏ ହିଁ। ତାଙ୍କର କଥାର ଚମକ ହିଁ ଅଲଗା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ, ପଟ୍ଟମହାନ୍ତି ଥରେ କହିଥିଲେ, ତମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୃହିଣୀ, ତମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କ'ଣ ପ୍ରଣୟିନୀ, ତମମାନଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଣୟିନୀ ଗୃହିଣୀ ଗୃହ ସକଳରେ ଦେଖିନା। ମୁଁ ସାରା ସଂସାର ଘର ଦେଖିଛି, ଏମିତି ତମମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଗୃହିଣୀ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିନି। ଆଜିକାଲି କେତେ ଚାଟୁକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର କଥାର ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା। ଏମାନେ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି ସେ କଥାକୁ। ତମମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଣୟିନୀ ଗୃହିଣୀ ଗୃହ ସକଳେ ଦେଖିନା ଇତ୍ୟାଦି ନିଜ ପ୍ରେମ ବାକ୍ୟ ତିନି ସ୍ମରଣ କରିଥିସନ୍ କି? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବାକ୍ୟ ସେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ହେ ଦୂତ କୁହ, ସେ ସବୁ ପ୍ରେମ ବାକ୍ୟକୁ, ପ୍ରଣୟ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତ, ନା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି? କେତେ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯେତେ ସବୁ କବିମାନେ ସବୁ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ସବୁ, ଏମାନେ ତ ଅଶ୍ଳୀଳ କରି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଦେଖିବେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ହେଇଛି, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ସହିତ, ବିଶେଷ ପ୍ରେୟସୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ପଟ୍ଟମହିଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କଥାର ଆସ୍ୱାଦନ, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ପୁରା ରସିକ ସିଏ। ଆମକୁ ରସିକ କଲା, କିଶୋରଜୀଙ୍କୁ ରସିକିନୀ କୁହାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ବହୁତ ସେ ଅବଶ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ତ ଦରକାର ସେସବୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଯଦି ସମାହିତ ଥିବ, ଚିତ୍ତରେ କୌଣସି ଭୌତିକତାର ଗନ୍ଧ ନଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ବିଚାର ନଥିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମର ଯେଉଁମାନେ ଭାସୁଥିବେ, ସେମାନେ ସେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଡୁବିକି ରହୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜରେ। ସବୁ ମହାତ୍ମାମାନେ, ବୟସ୍କ ମହାତ୍ମାମାନେ ସେ ରସ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀ ହେବା ଦରକାର, ସମୟ ଦରକାର, ସେ ଅନୁସାରେ ସାଧନ ଦରକାର, ସେ ଆନନ୍ଦ ଅଲଗା ପୁରା। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବର କଥା ସେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିଲେ। ଅଥବା ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ରହଦ ବଶତଃ ସ୍ମରଣ କରିତେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବ, କେଉଁଠି ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତିନି ସେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ, ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି ସେ। ଶ୍ରୁତ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ନା, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏ ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କର ସେଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନେ ନ ରଖିପାରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଠାକୁରଜୀ ସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିସ୍ମୃତି ତାଙ୍କର କିଛି ନୁହେଁ। ମାନେ ବେଦାଙ୍ଗ ସମତୀତାନି ବର୍ତ୍ତମାନାନି ଚ ଅର୍ଜୁନ ଅନିତ୍ୟାନି ଭବିଷ୍ୟାନି ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ କଥା ସେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି। ସବୁ କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର, କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ଜୀବର ସବୁ କଥା ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସୁପର ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ଯାଉ କୁହାଗଲା ବ୍ରେନ୍ଟା, ସେଠି ଆଉ ବିସ୍ମୃତି କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଡିଲିଟ୍ ତ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଦେଖୁନ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳାରେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆବେଶରେ ରହିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ନା, ତମେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏମିତି ଥିଲ, ସବୁ କଥା କହିଲେ, ସେ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ସମୁଦ୍ର। ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ହସୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି, ବୁଝିଲେ ନା। ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ କୁକୁରଟା ଥିବ, ସେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଆମ ବାପା ହେଇଥିବ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରୀତି ଦେଖିଲେ ସେ ହସୁଛନ୍ତି। ସେ ଏଇ ହେଉଛି ସେ କଥାଟା। ଆମ ପରିବାର ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ନା, ଆମ ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ପାତ୍ର ଜୀବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଅଛି। କାହିଁକିନା କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ଧରି ଆମେ ଆସିଛେ ଜଗତ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଭେଟ ହେଇଛି, ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହସ୍ୟ ହେଇ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁରଜୀ ବେଳେ ହସନ୍ତି। ଏ ଜଗତ ଏ ପ୍ରକାର। କ'ଣ ଜଗା ଯାହା କହୁଛି, କାଲିକି ପଳେଇବି। ମରିବ ଗଲେ।
କହିଲେ ଦେଖ ତାଙ୍କ ତ ଚଞ୍ଚଳ ସହଦ ସ୍ୱଭାବ, ଯଦି ବୋଲ ସ୍ମରଣ କରି ଆମକେ ଦୂତ ରୂପେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଏହା କଥା ତମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦୂତ ରୂପରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଅତଏବ ତାହାର ନିକଟେ ଚାଲ, ତାହାକେ ଭଜନ କର। ଯଦି ତୁମେ କହିବ ହେ ଦୂତ ନା ନାଇଁ ମୋତେ ସେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ସେ ବହୁତ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ନା, ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୁଲି ପାରିବେ ସେ? ତେଣୁକରି ସେ ବହୁତ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତମମାନଙ୍କୁ। ମୋତେ ପରା ଦୂତ କରି ପଠାଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଚାଲ। ଯଦି ହଂସ କହେ ଏ ପ୍ରକାର, ସିଏ କିଛି କହୁନି ମ, ହଂସ କିଛି କହୁନି, ତାକୁ ଦେଖି ମାନେ ପାଗଳ ହେଲା ଭାବୁଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମାନେ ଆସୁଛି, ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସବୁ ତରଙ୍ଗ ଉଠିଲା ଭଳିଆ ସବୁ ମନ ଭିତରେ। ଏସବୁ ପ୍ରେମ ପାଗଳି ମାନଙ୍କର କଥା। ପ୍ରେମ ପାଗଳି ଯେଉଁମାନେ ପାଗଳି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ମୁଭି ଦେଖୁନି ସବୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଦେଖିଥାଉଛି, ପାଗଳିନୀ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିଡ଼ି ବିଡ଼ି କରୁଥିବେ, କ'ଣ କହୁଥିବେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଉନ୍ମାଦିନୀ ଅବସ୍ଥା। ଏ ତ ଜଗତରେ କାମ ପାଇଁ ସବୁ ପାଗଳିନୀ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ମାନେ ଉନ୍ମାଦିନୀ। ଯଦି କୁହ ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ, ତାଙ୍କର ଭଜନ କର, ତାଙ୍କର ସେବା କର, ତାର ଉତ୍ତର କହୁଛି କେନ, କାହିଁକି ଯିବୁ ଆମେ? ଯଦି ଦୂତ କହୁ, ତୁମେ କହିବ ନା ନାଇଁ ସେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଦୂତ କରି ପଠାଇଛନ୍ତି ପରା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୂତ ହେଇକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସାଥିରେ, ଆସ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ? ସେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଜନ ନ କରନ୍ତି, ନ ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମମାନେ କାହିଁକି ଭଜନ କରିବ, କାହିଁକି ବା ଯିବ? ବା, ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ ସେବା ଆମକୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଆମର ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ଭଜନ କରିବୁ? ସିଏ ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ତା ପାଖକୁ ଯିବୁ? ଏଇ ହେଉଛି ଦ୍ୱାରକାର ପଟ୍ଟବିଜମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନେ ଠିକ୍ ବିପରୀତ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତମେ ଭୁଲି ଯାଉ ପଛେ ଆମକୁ, ତମେ ଯେମିତି ପ୍ରସନ୍ନ ରୁହ। ଯଦି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକି କନ୍ଦେଇକି ତୁମେ ଖୁସି, ତୁମ ପାଇଁ ସେଟା ତୁମର ଯଦି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ, ଆମେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ତୁମରି ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁକିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଶରୀର ତୁମର ମହାରାଜ, ଏ ଶରୀରଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଆକୁ ଯେମିତି ରଖୁଛ ରଖନ୍ତୁ, ଯୁବା ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ କନ୍ଦେଇ କନ୍ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଏ କାନ୍ଦିବା ହିଁ ଦରକାର। ଯଦି ଆକୁ ମାରିଲେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ତାକୁ ମାରିଦେବା ବି ଦରକାର। ଏଇ ଭାବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ସାରା ସଂସାରରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଦରକାର ମଣିଷମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଆମେ କାହିଁକି ଯିବୁ କି? ସିଏ ଆମକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ମନେ ପକାଉ? ଏଇ ହେଉଛି ଦ୍ୱାରକାର ମହିଷୀମାନଙ୍କ ଭାବ। ବରଂ ଗୋପୀମାନେ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଗଲେ ଯଦି ସେ ଅପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ, ଆମେ ଗଲେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଭଜନରେ ବାଧା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ। ଭଲେ ସେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାସ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ରୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମର କେନ ଭଜନ କରିବ, କେନ ବାଜାଇବ? ଭୋ କରୁଣା ସିଦ୍ଧଗଣ, ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ପୀଡ଼ିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କି ରୂପେ ନିସ୍ତାର ହେବେ? କହିଲେ ହେ କରୁଣା ସିଦ୍ଧଗଣ, ପ୍ରେମ ପୀଡ଼ିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିସ୍ତାର କେମିତି ହେବ? ଯଦି ଦୂତ କହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ନ ଯାଅ, ସେ ନ ଆସିଲେ ତୁମେ ଯିବନି, ସେ ଭଜନ ନ କଲେ ତୁମେ ଭଜନ କରିବନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରହରେ ସେ ପ୍ରେମ ପୀଡ଼ିତ ବିରହ ଦଶା ତାଙ୍କର ନିସ୍ତାର କେମିତି ହେବ? ତୁମମାନଙ୍କ ବିନା ସେ ତ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷୟ ତାଙ୍କର, ତାହେଲେ ସେ ରହିବେ କେମିତି? ତାର ଉତ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କ୍ଷୁଦ୍ରର ଦୂତ ଆଳାପ କର, ଅତି ଛୋଟ ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁ ଆଳାପ କରୁଛ? ଏହି ସ୍ଥଳେ ପ୍ରୀତିପଦ, ତାହାକେ ପ୍ରେମ ପୀଡ଼ିତ ହଇଲ, ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ କାମ ପୀଡ଼ାପ୍ରଦ, ତାହାକେ ଆହ୍ୱାନ କର। କହିଲେ ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କର, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ କାମ ପୀଡ଼ାପ୍ରଦ କୁହାଗଲା। ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ହିଁ এই প্রকার কষ্ট, কাম পীড়া কষ্ট হব। তিনি আমাদিকে নিকটে আসুন, গর্ভবতী আমরা তাহার নিকটে যাইব না। କହିଲେ ଆମମାନେ ସବୁ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ, ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଯିବୁନି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ।
ଅନ୍ତ ସତ୍ତା ଅଛି ତୁମ ମଧ୍ୟରେ। ଆମେ ତା ନିକଟେ ଯାଇବ ନା। ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆ ହଂସକେ ଗମନ করতে ଦେଖିଆ ତାହାକେ ପୁନଃ ରୋଷ ବୋଲତେছে। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ହଂସଟା ପଳେଇଛି। ହଂସ ତ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ନା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ କହିଲା ପରେ ହଂସ ତା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭଙ୍ଗୀରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଥରେ ମାନେ ପଛରୁ ତା ପ୍ରତି କ୍ରୋଶାନ୍ୱିତ ହେଇଛନ୍ତି, ରୋଷାନ୍ୱିତ ହେଇଛନ୍ତି, ରାଗିକି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଯାଅ আমাদিগকে ବଞ୍ଚନା করিয়া একাকিনী লক্ষ্মীর সহিত রমণ করতেছেন, সেই লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া কেবল তাহাকেই আহ্বান করিয়া আনা। যাও ଯାଅ ହଂସ, ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକାକୀ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଛାଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଆମକୁ ନେଇ ଆସ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇ ଆସ, ତାହାକେଇ ଆହ୍ୱାନ କରି ଆସ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଦି କହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ, କିପରି ତାଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ିବେ? ସେ ତ ଏକନିଷ୍ଠ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ପୁରା ନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବେ ସେ? ତାର ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି আমাদের মধ্যে তিনি কি একনিଷ୍ঠ ଐକାନ୍ତିକ? କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି, ସେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ଏତେ ଏକାନ୍ତିକ ନିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା ଏକାକୀ ତାର? ପୁରା ଭାବ। କହିଲେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି କି ଏକନିଷ୍ଠ ଐକାନ୍ତିକ, ସେ କ'ଣ ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରେୟସୀ ହେଇଗଲେ, ଏତେ ନିଷ୍ଠା ତାର? ଆମର କି ନାହିଁ? ଏ ସଂସାର ବିଚାର, ଏଇଟା ସଂସାରିକ ବିଚାର ନାହିଁ, ଏସବୁ ବିଚାରଟା, ଏମିତି ଭାବନାଟା କିନ୍ତୁ ପାଗଳୀନ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଳାପ ପ୍ରେମପ୍ରଦ ନହେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ପାଠେ ମଧୁ ଅର୍ଥ ସେଇ ରୂପ, ମଧୁର ଆଳାପ ମାତ୍ର ଯାହାର, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମପ୍ରଦ ନୁହେଁ। କହିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଳାପରେ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ପାଠରେ ମଧୁ ଅର୍ଥ ଦେଲେ, ସେ ମଧୁର ଆଳାପ ମାତ୍ର ଯାହାର, ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମପଦ ନୁହେଁ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଳାପ ମଧୁର, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେମପଦ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅରତିପ୍ରଦ, ତାହାକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ୟତୀତ আমরা କି ହେତୁ ଭଜନ କରିବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ୟତୀତ କେମିତି ଭଜନ କରିବ? ସେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନାଦୃତ ସତୀ ତିନି ପୁନଃ ପୁନଃ ଭଜନ କରୁନ୍, ସେ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଭଜନ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ମାନିନୀ ସ୍ତ୍ରୀଗଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଏକନିଷ୍ଠା ଏକତ୍ର ହିଁ ନିଜ ଦେହର ମାନ ସିଦ୍ଧି ହୋଇ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ଠା ସେଇ ଆମରା, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ପୁରା ମାନିନୀ, ତ ମାନି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଏକ, ଆମେ ନିଜ ନିଜର ମାନ ପ୍ରତି ଆମ ନିଷ୍ଠାବାନ, ତେଣୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ଠା ସେଇ ଆମରା, ଏହି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଠା ଆମର ମାନ ପ୍ରତି। ବେଳେବେଳେ ମାନିନୀ ମାନେ ନିଜର ଅଭିମାନଟା ବେଶୀ ନିଷ୍ଠାବାନ କରନ୍ତି, ନିଜର ସୁଖ ଦେଖନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାର ସୁଖ ଦେଖିବେନି ସେମାନେ। ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରୀତି କରୁଥିବେ, କହିଥିବେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରୀତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର କଥାଟାକୁ ଜୋର ଦେବେ ସେଇଠି, ବୁଝିବେନି ଯେ ତାରି ସେ କଥା ପାଳନ କଲେ ଯାହାକୁ ପ୍ରୀତି କରୁছে ତାର କେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଏଇଟା ବୁଝିବେନି ସେମାନେ। ଏଠି ପ୍ରୀତି ନୁହେଁ, ଆକୁ ଏଠି ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଏଇଟା ପ୍ରୀତି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରୀତି ତ ତାକୁ କୁହାଗଲା, ପ୍ରୀତିର ପାତ୍ର ଯେ ତା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଭାବ, ଏଇଟା ତ ସେବା ତାକୁ କୁହାଗଲା ନା। ସେବ୍ୟର ସୁଖ ହିଁ ସେବକର ଧର୍ମ, ତାକୁ କୁହାଗଲା ସେବା। ଆଉ ସେବକ ଯଦି ନିଜର ସେବାଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାହିର କରିବ, ତୁମେ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବନି କି? ଆରେ ଭାଇ ତୁମେ ତ ସେବା କରୁଛ, ତାକୁ କମାଣ୍ଡିଂ କରୁଛ ବା। କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ନା ଆଜିକାଲି, ହେଉଛି। ଯିଏ ଯାହାର ସେବା କରେ, ତୁମେ କାହିଁ କରିବନି? ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏତେ କଷ୍ଟ କଲେ ଖାଇବନି ନା? ଆରେ ସେ ଖାଇଲେ ତା ପେଟଟା ଖରାପ ହେବ କି ଭଲ ହେବ, ତାର ସୁଖ ଚାହୁଁଛ ନା ତୁମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛ ତ ଖା ବୋଲି? ଏଇ ହେଉଛି ସେବା। ଏମିତି ପ୍ରୀତିଟା, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଏମିତି ନଥିଲା। ଗୋପୀମାନେ ସାରା ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ, ଏ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ କଥା କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଅଭିମାନ, ମାନଟାକୁ। ମାନିନି ଏମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାନିନି ଆମର ସ୍ୱାମିନୀ ରାଧାରାଣୀ, ତତେ ଏମିତି ସେ କରିନାହାନ୍ତି, ଦାବି କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆରତିରେ ବିଳାପ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପ୍ରତି, ଦାବି କରିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ସବୁବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେବା କରିପାରିଲିନି, ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିଲିନି, ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିପାରିଲିନି, ମୋ ଭଳିଆ ଏ ଜୀବନ ରହିକି ଧିକ୍କାର। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ନା, ଭଜନ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିଲିନି, ଲାଭ କ'ଣ ରହିକିରି?
ସେମିତି ଆମେ ବି ଚିନ୍ତା କେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବି ସେ ପୁରା ଭାବିବା କଥା ଆମେ ଜୀବନରେ ହରିଭଜନ କରିପାରିଲେନି, ହରିସେବା କରିପାରିଲେନି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜୀବନରେ ହେଇପାରିଲାନି, ରହିକି ଲାଭ କ'ଣ ଜୀବନଟା? ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଭାବନା ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ଭଜନ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବାନି। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ପଚାରିଲେ ସାଧୁ ହେଇପାରିନି ବୋଲି କହୁଛି ପିଲା, ଆନ୍ସର ଦେଉଛି ମୁଁ ସାଧୁ ହେଇପାରିବିନି। ଜଣେ ଯଦି କହିବ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏମିତି ମହାମୂର୍ଖ। ଏଇ ହେଉଛି ମାନେ ମହତ୍ ସଙ୍ଗର ଫଳ। ଦୁର୍ଭାଗାର ଏଇ ତ ପରିଚୟ। ମରିବ ସଂସାରଟା ଚାକଚକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ବୁଝିଲ? କିଛି ଦିନ ଯାଉ ଦେଖିବ ସଂସାର ରୂପରେଖ କ'ଣ। 55 ଜଣ ହେଇଛନ୍ତି ସଂସାରୀ। ସଂସାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିବ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଭିତର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ବାସ୍ତବତା କ'ଣ। ବଡ଼ ବିଚାର। ମୋର ତ ନିଜ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଏଇ ପଥ ଆସିଲେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଯାକୁ ପଚାରୁଥିବାର ସତରେ ପ୍ରାୟ ବୃଦ୍ଧ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ମୁଁ। ଅବଶ୍ୟ କେଉଁ ଜନ୍ମର କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପଚାରୁଥିବାର ସେମାନେ ସତ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଭଲ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧରି ପଚାରିଥିଲି ସତ କଥା କୁହ, ମୁଁ ମଜା କରି ପଚାରିନି। ଜୀବନସାରା ସଂସାର କଲ, ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେଣି, ବହୁତ ଅନୁଭବ ତୁମର ଜେଜେବାପା ସଦୃଶ, ସତ କଥା କୁହ ସଂସାରରେ କ'ଣ ମିଳିଲା ତୁମକୁ? ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି ବାବା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସଂସାରରେ, ଏଠି ଖାଲି ସ୍ୱାର୍ଥ, ଖାଲି ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦୁଃଖ କାହାକୁ କହିପାରୁନୁ। ଏଇ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଏଇଟା ବାସ୍ତବ। ଆଉ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ବାହାରୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ବାହାରୁ ପୁରା ଖୁସି, ପୁରା ପୁରା ମେଡ୍ ଇନ୍ ଜାପାନ ଭଳିଆ ଲେବଲ୍ ଠିପି ମରା ହେଇଥିବ, ଭିତରେ ବିଷ ଥିବ। ବାହାରୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ହାଡ଼, ମାଂସ, କ୍ଲେଦ, ବିଷ୍ଠା, ମୂତ୍ର, ଏ ତ ଶରୀରଟା ନା କ'ଣଟା ଅଛି? ଶରୀର ଟାଇପ୍ର ଏ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଭିତରୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ସଂସାର ତାକୁ ଗଲା, ସଂସାରଟା କ'ଣ? ମିଳନ ତ ସଂସାରର, କିନ୍ତୁ ମିଳନ ପ୍ରତି ଭିତରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ସାପଟାକୁ ଧରୁଥିଲେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ସର୍ପ ହେ ଦୁନିଆ ଗୋଟେ ଦଂଶନ କରିବ। କ'ଣ କହିବ? ଯାହାର ଯେତିକି ପ୍ରାରବ୍ଧ ସେ ଭୋଗିବ, କହିବା କଥା କ'ଣ? ହଁ।